Hi everyone, welcome back to zoology class. We are discussing principles of inheritance and variation. Till now we discussed about Mendelian and non-Mendelian inheritance. Gregor Mendel is the father of genetics. He conducted experiments in Pisum sativum and formulated laws of inheritance. So Mendel published his work in 1865, but his works remained unrecognized till 1900. There are many reasons for this. So എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ മെൻ്റൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1865 പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് 1900 വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഒന്നും ആരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല. Why his works remained unrecognized? There are many reasons. First reason was communication was not easy in those days, so his works could not be widely publicized. So during that time communication was not easy. So no one knew about his works. ഇന്നത്തെ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഒന്നും ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. The concept of genes as a stable and discrete unit and also the concept of alleles which did not blend with each other was not accepted. That means the concept of alleles which do not blend with each other was not accepted. ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാത്ത അലീൽസ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ആരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ആസ് പെർ മെൻ്റൽ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺലി ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. അല്ലെ, മെൻ്റൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ നോൺ മെൻ്റലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മെൻ്റൽസ് ഫൈൻഡിങ് വാസ് നോട്ട് accepted. That was the second reason. Okay, and third reason, his approach of mathematics was not accepted. That is, his approach of mathematics to explain biology was not accepted. Biology explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തത് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല. That was one of the reason. And he could not provide any physical proof for the existence of factors. He explained that factors exist, but he couldn't prove it. He couldn't provide any proof, or he was not able to say what they were made of. ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവ് നൽകാനോ എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റീസൺസ് ഹിസ് വർക്ക്സ് റിമെയിൻഡ് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഈവൻ ദോ ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഇൻ 1865. In 1900, three scientists, Hugo de Vries, Carl Correns and von Schermark, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. That is, in 1900, three scientists rediscovered Mendel's work. ആരൊക്കെയായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റ്? ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ്, കാൾ കോറൻസ് ആൻഡ് വോൺ ഷെർമാർക്ക്. ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി മെൻഡലിൻ്റെ വർക്ക് റീഡിസ്കവർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഡൽ 1865 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. പക്ഷേ 1900 വരെ ആരും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. 1900 ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റും മെൻഡലിൻ്റെ വർക്ക് റീഡിസ്കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ 35 years. By this time, due to the advancements in microscopy, scientists were able to carefully observe cell division. സോ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് കാരണം സയൻറ്റിസ്റ്റിന് സെൽ ഡിവിഷന് ശ്രദ്ധയോടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ആൻഡ് they were able to find out certain structures in nucleus. They found some structures in nucleus. ന്യൂക്ലിയസിനകത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ അവർ കണ്ടെത്തി. And they found that those structures double and divide just before each cell division. അവരെന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ആ സ്ട്രക്ചർ ഡബിൾ ആവുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ സെൽ ഡിവിഷന് മുമ്പായി ആ സ്ട്രക്ചർ ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് വെർ കോൾഡ് ക്രോമോസോംസ്. അതാണ് chromosomes. That is chromosomes. So what happened in 1900? Improvement occurred in microscope. So scientists were able to find out chromosomes. In 1902, the chromosome movement during meiosis was worked out. That is 1902 ആയപ്പോഴേക്കും മിയോസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോമോസോം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി കണ്ടെത്തി. And two scientists called Walter Sutton and Theodore Boveri
and they found that behavior of chromosome was parallel to behavior of genes. So വാൾട്ടർ സട്ടനും തിയോഡർ ബോവറിയും എന്ത് കണ്ടെത്തി? ക്രോമോസോംസിൻ്റെ ബിഹേവിയറും ജീൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയറും സിമിലർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ക്രോമോസോംസും ജീൻസും ഒരേപോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. മെൻഡലിൻ്റെ ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ക്രോമോസോമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് ക്രോമോസോമും ജീൻസും ഒരേപോലെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. സോ ക്രോമോസോമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ മെൻഡലിൻ്റെ ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. So let us compare the behavior of chromosomes and genes. Okay. So listen carefully. Chromosomes occur in pair. Genes also occur in pair. Chromosome pair ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ ജീൻസും pair ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Chromosomes segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. Gamete അതായത് sperm or ovum ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെയറിലെ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഗ്യാമിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സ്പേം ഓർ ഓവത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീൻസും അതേപോലെയാണ്. ഗ്യാമിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയറിൽ നിന്നും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി ഓരോ ഗ്യാമിറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പെയേഴ്സ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ഹിയർ വൺ പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് അനദർ പെയർ. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പെയേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പെയർ മറ്റൊരു പെയറിൽ നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാമിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? ജീൻസും ക്രോമോസോംസും ഒരേ ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഒരേ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമോസോംസ്. ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു? ക്രോമോസോംസിലാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു. വാൾട്ടർ സട്ടൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ബോവറി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ പെയറിംഗ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് would lead to the segregation of a pair of factors they carried. അതായത് ക്രോമോസോം പെയർ ചെയ്യുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്രോമോസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രോമോസോംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമോസോംസ് ക്യാരി ദീസ് ജീൻസ്. ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമോസോംസ്. Sutton united his knowledge with Mendel's principle and called it chromosomal theory of inheritance. So Sutton എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ മെൻഡലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളായി കണക്ട് ചെയ്ത് തിയറി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് chromosomal theory of inheritance. So according to this theory, the genes are located on chromosome. They later segregate at the time of gamete formation. ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോമോസോംസിലാണ്. ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഗ്യാമേറ്റ്സിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ അവർ ബോഡി സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ക്രോമോസോംസ് ആർ ദേർ. ക്രോമോസോംസ് ക്യാരി ദീസ് ജീൻസ്. സോ വാൾട്ടർ സട്ടൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ബോവറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ക്രോമോസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൂഫ് ഫോർ ക്രോമോസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ക്രോമോസോമൽ തിയറിക്കുള്ള പ്രൂഫ് എന്താണ്, ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്? സോ ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ or proved by T.H. Morgan, and his experimental material was fruit fly, that is Drosophila melanogaster. ക്രോമോസോമൽ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്തത് T.H. മോർഗൻ ആണ്. അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ആണ്. ഇറ്റ്സ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഈസ് Drosophila melanogaster. Reasons for selecting Drosophila. Why Morgan selected Drosophila as his experimental material? There are many reasons. First one, they can be grown on simple synthetic medium in the lab. That is, these Drosophila can be grown on simple medium inside the lab. Simple ആയ മീഡിയത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഡ്രോസോഫില. ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഡ്രോസോഫിലൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഷോർട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ സിംഗിൾ മേറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൈസ്. ഒരു സിംഗിൾ മേറ്റിംഗ്, ദറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഒരുപാട് ഫ്ലൈസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈസ് ആർ ഈസിലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈസ്. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈസിന് ഈസിയായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി വേരിയേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്ത് ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹെറിഡിറ്ററി വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസമാണ് ഡ്രോസോഫില. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റീസൺസ് ഹി സെലക്റ്റഡ് ഡ്രോസോഫില ആസ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ.
So we have discussed that genes are located on the chromosome. Not this point, okay. Morgan conducted many dihybrid crosses in Drosophila to study about genes. So ജീൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായി മോർഗൻ ഡ്രോസോഫിലയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് മോർഗൻ ഫൗണ്ട് എ പെക്യുലിയർ ഫിനോമിനൺ കോൾഡ് ലിങ്കേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ഓൺ എ ക്രോമോസോം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൺ ഓഫ് co-existence of two or more genes on same chromosome. That is, same chromosome contain two or more gene. ലിങ്കേജ് എന്ന ഫിനോമിനൺ കണ്ടെത്തിയത് മോർഗനാണ്. ഒരു ക്രോമോസോമിലുള്ള ജീൻസ് തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷനാണ് ലിങ്കേജ്. ഒരു ക്രോമോസോമിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ജീനുകൾ ഒന്നിച്ച് അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന ഫിനോമിനണാണ് ലിങ്കേജ്. That is, these genes are linked together. So what happens during gamete formation? They move together. They do not separate or segregate. So in next generation, parental characters are obtained. Isn't it? ഗാമിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സോ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആരുടെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും? പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീൻസ്, ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് അതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ മൂവ് ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലായും പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ലിങ്കേജ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൺ ഓഫ് co-existence of two or more genes in the same chromosome. And who observed this? It was observed by T.H. Morgan. In which experiment material? In Drosophila melanogaster. Okay. Morgan explained one more term, that is recombination. So recombination means the tendency of genes to separate and to combine independently to form non-parental type. That is, it is the non-parental gene combination. That is, the next generation which show non-parental gene combinations. Recombination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ. സോ ജീൻസ് അടുത്തടുത്തല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോൺ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. Let us observe this illustration. Morgan selected Drosophila having yellow body, white eye and crossed with Drosophila having brown body, red eye. Okay, and produced first and second generation. So Morgan എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രോസോഫില സെലക്ട് ചെയ്തു, ക്രോസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ യെല്ലോ ബോഡി വൈറ്റ് ഐഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ബ്രൗൺ ബോഡിഡ് ആൻഡ് റെഡ് ഐഡ്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. In second generation, he got 98.7% parental combination and 1.3% non-parental combination. Second generation കിട്ടിയത് 98.7% parental gene combinations ആണ്, 1.3% non-parental gene combination ആണ്. So what it means? So what is the reason? Here the genes are linked genes. ഏത് ജീൻസാണ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്? യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദീസ് ജീൻസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്. സോ ദേ മൂവ് ടുഗെദർ ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് മോർ. ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഒന്നിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ കൂടുതൽ? പാരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ. നൗ ഒബ്സർവ് ദിസ്. ഡ്രോസോഫില ഹാവിംഗ് വൈറ്റ് ഐ ആൻഡ് മിനിയേച്ചർ വിങ് and red eye and large wing. Okay, first generation produce ചെയ്തു, second generation produce ചെയ്തു. So second generationൽ കിട്ടിയത് parental combination 62.8 ആണ്. recombinant type, അതായത് നോൺ പാരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ 37.2 ആണ്. Compare both crosses. Here linkage is more, that is 98.7. So ഈ ജീൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാം, they are located near. രണ്ട് ജീൻസും അടുത്തടുത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒബ്സർവ് ദ ജീൻസ് ഹിയർ, ദേ ആർ നോട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ. ഈ ക്രോസ് ബി ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ജീൻസ് രണ്ടും അടുത്തടുത്തല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ? ലിസൺ. ഇൻ ക്രോസ് എ സം ജീൻസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ്. സോ ക്രോസ് എയിൽ കാണുന്ന ജീൻസ് ടൈറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, ക്രോസ് ബിയിൽ കാണുന്ന ജീൻസ് ലൂസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. സോ ടൈറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? Parental combinations are more and non-parental combinations are less. Recombinant types are less.
ഹിയർ ഇൻ ക്രോസ് ബി ദ ജീൻസ് ആർ ലൂസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെ, ക്രോസ് ബിയിൽ കാണുന്നത് ജീൻസ് ലൂസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവ ഹൈ റീകോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കും, പാരൻ്റൽ ടൈപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ക്രോസ് എ. That is, if the distance between two genes is less, their linkage is strong. So, രണ്ട് ജീൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ലിങ്കേജ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് ജീൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലിങ്കേജ് വീക്ക് ആയിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക് മാപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ എ ക്രോമോസോം. ഒരു ക്രോമോസോമിൽ ജീൻസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ജനറ്റിക് മാപ്പ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് എച്ച് സ്റ്റോട്ടവെൻറ്റ്. സോ ഈ ജനറ്റിക് മാപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആൽഫ്രഡ് എച്ച് സ്റ്റോട്ടവെൻറ്റ്. ഓക്കെ. Now one question, Mendel did not get linkage in his experiments. Why? So Mendel സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല, ലിങ്കേജ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ? The 7 traits which he selected were located on different chromosomes. അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത 7 ട്രേറ്റ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമോസോമിലുള്ള ട്രേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് he was not able to find out linkage. Those which were on the same chromosome were located very far from each other. So they separated during gamete formation. ഇനി ഒരേ ക്രോമോസോമിലുള്ള ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഗാമറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാമറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. സോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ലിങ്കേജ്.